The difference between A and B, and that means A minus B is 1, right? What is the difference between A minus B? ఏమన్నా కనిపిస్తుందా? మాకు కనిపిస్తుందా? ఓకే సార్, నేను రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశానన్న, అవుతుందా రికార్డింగ్ అని వస్తుందా మీకు? ఓకే, వెరీ okay. So here the set A is 1 2 3 and the set B is 4 5 3 2. Okay, if I say A minus B, what is the result? A minus B 1. yeah, so 1. What do you mean by A minus B? Only in A, right? So only in A is 1. So if I say that difference update, that is A dot difference update B, so what happens, Nana? The contents of A are override by the difference value. What is the difference? 1. So the set A contains only 1, right? 2 and 3 are gone. Okay, if I say the difference between B and A, that is B minus A, what is the result? B minus A 4 5. very 4 good. 5. Yeah, very good. That's a 4 5. Okay, so if I say that B dot difference update parenthesis lo A, then set A is 1 2 3 and set B is వింటున్నారా? నేను మెథడ్ ని ఎవరి మీద కాల్ చేశానన్నా? ఐ కాల్డ్ ఆన్ సెట్ బి, బి డాట్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ పెరాంథసిస్ లో ఏ రాశానన్న. అంటే అర్థం ఏమొస్తుంది నన్ను? సెట్ బి విల్ బి చేంజ్డ్, రైట్? Yes, sir. సెట్ బి లో ఉన్న 2 3 4 5 పోయి ఏమవుతుంది నాన్న? ఓన్లీ 4 5 మిగులుతుంది. బి మైనస్ ఏ వాల్యూ 4 5 కదా, రైట్? అంటే అక్కడ ఏ మీద ఎలా అయితే నేను డిఫరెన్స్ అప్డేట్ చేశానో, ఈసారి వచ్చేసి నాకు బి మీద చేసినట్టు, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. So that's a difference update, na? Okay, the next one is called symmetric difference. What do you mean by symmetric difference? You know all these things in mathematics, right? Only in A and only in B, right? That is called symmetric difference. అవునా కదా? మాట్లాడండి. అంటే రెండిట్లోనూ కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఏలో మాత్రమే ఉన్నవి, బిలో మాత్రమే ఉన్న వాటిని we call them as a symmetric difference. Okay, the symbol we use here is a cap symbol నాన్న వచ్చేసి. ఓకేనా? వింటున్నారా? సో ఎస్ క్యాప్ సింబల్ టీ అని వేసిన వస్తుంది, సిమెట్రిక్ అండర్ స్కోర్ డిఫరెన్స్ అనేసి వస్తుంది నాన్న. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ సెట్ ఏ యాజ్ 1 2 3 and set B as 4 5 3 2. Okay, so if I print the values, A is 1 2 3, B is 4 5 3 2. That's the values of the both the sets are printed on the screen. Next we are printing only in one group. Okay, so how do you get that? A dot symmetric difference B nana, A dot symmetric difference B. Okay, only A లోనే ఓన్లీ B లోనే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ఎవరెవరు నన్న? 1 4 5, sir. Okay, 1 4 5 nana, very good, right? So that is that. How do you get that? Okay, so no, if you use that method, or if you don't want to use that method, you can use the cap symbol, right? A cap B. Okay na? A cap B వేసినా కూడా మనకి సేమ్ వస్తుంది నన్న. So you can use either of the one, right? That is called symmetric difference. Okay, the next method is called copy method. Okay, so what is copy method is it returns a copy of the set. So I got a set 1 2 3. I'm creating another set B and I assigned s dot copy. Okay, so 1 2 3 copy will be created and given to the beam, right? And if you try to print B, B also contains 1 2 3. So you can see the output. Set B is 1 2 3, right? అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, so I want to check whether both are having the same
IDs or different IDs. So I wanted to print ID of S and ID of B. Are they are same or different? Different, sir. So there is no difference, okay? You know, when you create a copy, a separate object will be created with a separate ID value. Okay, it's not like both the things pointing to the same. It is like different items and different IDs, right? So if I want to add some extra element to my set, I can do that by using b.add. Then use some kada, we have seen that add method. With the add method, you can add single value. With update method, you can add one list to another list, right? What's the difference between update and add? By using update, you can add another set to the current set. But with add only, you can give a single value, right? Yes, sir. Okay, so the set can be as already 1, 2, 3. Now, if I add 4 to that, my values become a 1, 2, 3, 4, right? Okay, now. Yes, sir. Very good. And the next method is called is disjoint. Okay. So what do you mean by is disjoint? Both the sets are disjoint. If I say that both the sets are disjoint, what does it mean in mathematics? These two are disjoint sets means. Don't have any intersection. Yeah, they don't have any intersection. They don't have any values which are common, right? So in that case, we call it as a disjoint set. So similar to that, here we check that whether both the sets are having common elements or not. You can see here set S is having 1, 2, 3, and set B is having a 9, 7, 8, right? Confusing kada, Nana? And I want to check that S dot is disjoint with B. So both the sets don't have any common values. Okay, it gives a false, right? True, right? Okay, na. So alage vachesi I have copied the contents of S by using that copy method, right? So S dot copy values are given to B. So what the B contains, 9, 7, 8 will gone and 1, 2, 3 will given to the B. Okay, now if I check the is disjoint, okay, now that says the false because both are having the same elements, right? If no common elements, you get true. If there are any common elements, that's a false, right? Yes, sir. Okay, very good. Okay, next one. All method. Okay, we saw this all method, right? So what does that all means actually? That returns true if all the elements in the set is true or Not non-zero values, right? And if they contain a zero value, that will be false. So look here, you can see that S is having 1, 2, 3. So all of S is true. B is having a 0. So all of B is a false, right? Okay, now. మాట్లాడండి. yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are having another method that is called any. ఇవన్నీ ఎక్కడ చూసాం నాన్న మనం all any? చెప్పండి. లిస్ట్ లో చూసాం, మర్చిపోయారా? సేమ్ మెథడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ లిస్ట్, రైట్? సో ఎనీ అంటే ఏంటి నాన్న, ఒక్క నాన్ జీరో వాల్యూ ఉన్నా కూడా దట్ విల్ బి ట్రూ, రైట్? ఒక్కటి కూడా లేదు, ఆల్ ఆర్ జీరోస్ అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది నాన్న, రైట్? సో ఎనీ ఆఫ్ ఎస్ అని అంటే దట్ గివ్స్ ట్రూ వాల్యూ నాన్న, రైట్? ఎనీ ఆఫ్ ఎస్. అలాగే బిలో వచ్చేసి జీరో ఉంది కాబట్టి ఎనీ ఆఫ్ బి అంటే వచ్చేసి ఫాల్స్ వస్తుంది నాన్న. ఎంటీ లిస్ట్ మీద అప్లై చేసిన ఫాల్సే, రైట్? సో ఎందుకు ఎనీ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ నాన్ జీరో వాల్యూ వచ్చి ఉండాలి, రైట్ మా? అలాగే we know this method called enumerate method, right? So enumerate method apply చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? That gives a pair. One is index value and another one is the element. Index with element will be given as a pair or a tuple. That means inside parenthesis, index comma value, right? Yes, sir. So the enumerate method which returns an enumerate object that contains the index as well as the value of all the items in the pair.
సో నేను ఒక సెట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నేను 180,375 -1 అని చెప్పేసి. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఫర్ ఐ ఇన్ ఎన్యూమరేట్ ఎస్ అని చెప్తున్నాను వచ్చేసి. సో యూ కెన్ సీ దట్ నన్ను వచ్చేసి పొజిషన్ 0లో వచ్చేసి ఏముంది, పొజిషన్ 1లో వచ్చేసి ఏముంది, పొజిషన్ 2లో వచ్చి ఏమున్నాయి, వింటున్నారా? సో మనకి ఇవి Yes, sir. యాక్చువల్గా ఏంటి నాన్న, బేసిక్ గా మీరు కనుక గమనిస్తే యాక్చువల్గా పొజిషన్స్ వచ్చేసి నాకు 0 నుంచి 6 వరకు వచ్చినాయి, బికాస్ దేర్ ఆర్ 7 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్, రైట్? Yes, sir. కానీ మీరు గమనిస్తే వచ్చేసి యాక్చువల్గా గమనిస్తే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కి ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ కి సంబంధం లేదు నాన్న. ఎందుకు? మనకి 8 వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంది నాన్న, ఇండెక్స్ 1 లో ఉంది. కానీ నాకు ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది, ఇండెక్స్ 1 లో 1 ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది. 8 ఎక్కడ చూపిస్తుంది, ఇండెక్స్ 5 దగ్గర చూపిస్తుంది. వై వీఆర్ గెట్టింగ్ లైక్ దట్? Set లో elements అన్ని rearrangeable. Elements Very are good, not all. Nana. Okay, that's absolutely right, Nana. Because the set is nothing but unordered element, right? Unordered sequence. There is no fixed position for every element, so that they consider only, they'll give all the values. They don't bother about what is their positions, right? So that's the reason. Very good. And you know all these functions with lists and all that, even with tuples also. Max will give you maximum element of the set. Min will give you minimum element of the set. Sum will give you the sum of the elements of a set. So what is the minimum value in the example? -4, right? What is the maximum value in that set? 8. 8. And sum చేయండి నాన్న. 3 + 3 6. 6 నుంచి -4 అంటే 2, 2 + 8 అంటే 10 అన్న, right? So sum will give you the value 10, right? Okay, so we have also seen this sorted method with the list, right? So sorted means actually it returns a new sorted list from the elements in the set, but it doesn't sort the set as the sets are immutable. సో సార్టింగ్ అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్ లో ఏమంటారు, మినిమం టు మాక్సిమం వెళ్తాయి కదా బేసిక్ గా. నేను సార్టెడ్ కనుక అప్లై చేస్తే నాకు సెట్ లోంచి లిస్ట్ వస్తుంది నాన్న, సార్టెడ్ లిస్ట్ వస్తుంది. కానీ ఒరిజినల్ సెట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రం అలానే ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి బేసిక్ గా సార్ట్ అవ్వవు నాన్న. అర్థమవుతుందా? బికాస్ దే ఆర్ అన్ఆర్డర్డ్ సీక్వెన్స్ కదా. అన్ఆర్డర్డ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండవు కదా. సార్టెడ్ అంటే ఏముంటాయి, మనకి మినిమం నుంచి మాక్సిమం కి ఇంక్రిమెంటింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి కదా, అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. బట్ కాకపోతే ఏంటి అంటే స్టిల్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సార్టెడ్ మెథడ్ దట్ గివ్స్ యూ అ లిస్ట్ విత్ సార్టెడ్ ఎలిమెంట్స్, బట్ ద ఒరిజినల్ సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ ఓన్లీ. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మా, యూ గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ దిస్. సెట్ లో ఏమున్నాయన్నా 1 2 0 3 -4 8 ఉన్నాయి. నేను అంటున్నాను వచ్చేసి ప్రింట్ సార్టెడ్ సెట్ అని చెప్పేసి సార్టెడ్ ఆఫ్ ఎస్ అని పెట్టాను. సార్టెడ్ ఆఫ్ ఎస్ అని పెడితే ఏమొచ్చింది చూడండి, మనకి Sorted list వచ్చింది సార్. లిస్ట్ వచ్చింది నాన్న. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉన్నాయి చూడండి ఎలిమెంట్స్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో, సిన్స్ దట్స్ అ లిస్ట్. సో అన్ని సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో వచ్చినాయి, -4 0 1 2 3 8 అని చెప్పి. మళ్ళీ నేను సెట్ ని ప్రింట్ చేసి చూసా. సెట్ ని ప్రింట్ చేసి చూస్తే మళ్ళీ నాకు యాజ్ యూజువల్ గా అన్ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? Okay, no, so that's the thing anamata, but still you can use that sorted method, right? And this is one thing nana actually, right? Enti ante manaki set lopala unde elements unnai kada. Okay, whatever the elements that we are having in set, they should be, they must be, okay, non-mutable. You can't have a list inside a set as a member. వింటున్నారా? ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెట్ లో చూడండి, మనకి ఏలో వచ్చి మనం ఏం చేస్తున్నాం, 1 2 3 4 5 పెట్టాం, రైట్? 3 4 5 ఈజ్ అ లిస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా? So the point here is list is a mutable object. What do you mean by mutable object? You can change its values, right? Yes, sir.
సో అలాంటివి ఉండకూడదు నాన్న, చేంజ్ అయ్యేవి ఉండకూడదు అనమాట. చేంజ్ చేయగలిగేవి యూ కాంట్ హ్యావ్ దెమ్ యాజ్ అ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎ సెట్. సో అలా కనుక పెడితే మనకి వచ్చేసి ఇలాగ టైప్ ఎర్రర్ వస్తుంది నాన్న. అన్హాషబుల్ టైప్ లిస్ట్ ని వచ్చేసి పెట్టావు, విచ్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ సెట్ అని చెప్పి. సెట్ లోపల నుంచి అదే లిస్ట్ దగ్గర నుంచి మనం సెట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, కానీ సెట్ లోపల మాత్రం లిస్ట్ వచ్చేసి ఉండకూడదు నాన్న, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. ఓకే, can we have a tuple inside instead of a list? Can we have a tuple? Obviously we can have, because tuples are Immutable, sir. yeah, so you can't change their values. So since they are immutable, you can have them as a elements nana. Okay, and here are some important points about the sets ma. Okay, you can see here. So sets are unordered, so no indexing actually basically. Okay, అవి unordered లా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండెక్సింగ్ వచ్చేసి లేదు. అలాగే సెట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యునిక్. ఎందుకు? డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటన్నిటిని తీసేస్తుంది సెట్. సో ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యునిక్ అండ్ నో డూప్లికేట్స్ ఆర్ అలౌడ్. అలాగే ఆ సెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ మే బి మోడిఫైడ్, బట్ ద ఎలిమెంట్స్ కంటైన్ ద సెట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ ఇమ్యూటబుల్ టైప్. సెట్ ని మనం వచ్చేసి మోడిఫై చేసుకోవచ్చు, కానీ దాని లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మోడిఫై చేయలేము నన్ను. అంటే యూ కాంట్ హ్యావ్ అ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ యాజ్ అ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది సెట్, రైట్? ఇప్పుడు మనం చూసిన పాయింటే అది. సెట్ లోపల లిస్ట్ ఉండకూడదు, బట్ టపుల్ మాత్రం ఉండొచ్చు నాన్న, రైట్ నాన్న? సో దట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెట్స్ కాన్సెప్ట్ మా, రైట్? ఓకే, వీఆర్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ యూనిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిక్షనరీస్. ఓకే, so basically now actually we are in this 3.789 versions of the Python. Actually now we say that dictionaries are ordered sets actually, but until 3.6 version actually dictionaries are unordered nana, like sets lagane dictionaries kuda unordered anamata. Kaani ippudu vachesi naku dictionaries vachi naku ordered avutunnayi, ordered ayini anamata. అలాగే మీరు కొన్ని ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో చేస్తే వాళ్ళు మేబీ ఏమన్నా కనుక 3.6 అలా బిఫోర్ వర్షన్స్ కనుక వాడుతూ ఉంటే డిక్షనరీస్ వచ్చి అన్ఆర్డర్డ్ ఐటమ్స్ లాగానే ఉంటాయి నాన్న. సో డోంట్ బోదర్ యాక్చువల్లీ, అర్థమవుతుందా? కంగారు పడకండి. బట్ నౌ డిక్షనరీస్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ లైక్ లిస్ట్, దే ఆర్ లైక్ tuple, because they will have a fixed index values. But indexes in the sense we don't have index values, we'll have the key and value pairs, you know that, right? డిక్షనరీస్ అంటే ఏముంటాయి నాన్న, గుర్తుంది కదా? Yes, sir. Key value pairs. కీ వాల్యూ పేర్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి. కీస్ అన్ని ఏముంటాయి నాన్న, ఎయిదర్ వచ్చేసి మనకి అవి స్ట్రింగ్స్ అన్నా అవుతాయి, లేదా టపుల్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. బట్ వాల్యూస్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీ డేటా టైప్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను ఆ పాయింట్స్ అన్ని రాసాను నాన్న. డిక్షనరీ ఇస్ అ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ వి స్టోర్ ద వాల్యూస్ యాజ్ అ పెయిర్ ఆఫ్ కీ అండ్ అ వాల్యూ. అలాగే డిక్షనరీస్ ఆర్ మ్యాపింగ్స్ నాట్ సీక్వెన్సెస్. డిక్షనరీస్ అన్నవి మ్యాపింగ్స్ కానీ సీక్వెన్సెస్ కాదు అని చెప్తున్నాం. సీక్వెన్సెస్ ఎందుకు కాదు అంటే బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆర్ పొజిషన్ వాల్యూస్. మ్యాపింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ కీకి ఇది వాల్యూ, ఈ కీకి ఇది వాల్యూ, అంటే ఆల్ ద కీస్ ఆర్ మ్యాప్డ్ టు ద వాల్యూస్ నాన్న, రైట్? అర్థమైందా? మ్యాపింగ్స్ అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? కీని వాల్యూని మ్యాప్ చేసుకుంటుంది, కానీ దే డోంట్ కన్సిడర్ ద పొజిషన్ వాల్యూ, రైట్? అలాగే కీ వాల్యూ పెయిర్ కి మధ్యలో ఏం సింబల్ రాస్తాం నాన్న? కీకి వాల్యూకి మధ్యలో సింబల్, రైట్? అండ్ అలాగే వచ్చేసి కన్సిక్యూటివ్ పెయిర్స్ అన్నిటిని ఎలా సపరేట్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ ద కామాస్, రైట్? అలాగే వి ఎన్క్లోజ్ ఆల్ దీస్ key value pairs inside which kind of a bracket? Curly braces. Curly braces nana, right? Okay, so this is a syntax. Dictionary name equals to key1 colon value 1 comma key2 colon value 2 until key n value n, right? So there can be many number of keys and many number of values in the dictionary. అలాగే వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే నాన్న, కీ మస్ట్ బి యూనిక్ నాన్న అండ్ ఆఫ్ ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్. కీస్ అన్ని ఎలా ఉండాలి? నాకు యూనిక్ గా ఉండాలి, ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్స్ అయి ఉండాలి. అంటే కీస్ కెన్ బి స్ట్రింగ్స్, కీస్ కెన్ బి టపుల్స్, కీస్ కెన్ బి నంబర్స్ నాన్న. ఓకే, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కీస్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. కీస్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్.
రైట్? అంటే ఒక్క కేసు నాకు మారినా కూడా దే విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, రైట్ అమ్మా? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ ఎ డిక్షనరీ? డిక్షనరీని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, లైక్ హౌ డిడ్ యూ క్రియేట్ ఎంటీ లిస్ట్, ఎంటీ టపుల్, ఎంటీ సెట్, అలానే వచ్చేసి నువ్వు డిక్షనరీని కూడా వచ్చి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నన్ను డిక్షనరీ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇఫ్ ఐ పుట్ అన్ ఎంటీ కోలన్ ఓవర్ దేర్, ఇట్ థింక్స్ దట్ ఈస్ అన్ ఎంటీ డిక్షనరీ, రైట్? ఇక్కడ చూస్తున్నారా, డిక్షనరీ వేర్ ఈక్వల్స్ టు కర్లీ బ్రేసెస్. సో ప్రింట్ డిక్షనరీ వేర్ అంటే కర్లీ బ్రేసెస్ ప్రింట్ చేసింది నన్ను. అలాగే మనము ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నవి పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే, సో స్టూడెంట్ డిక్షనరీ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ లాగా రాసాం నాన్న. సో రోల్ నెంబర్ ఎవరు, 555 ఎవరు? key, whereas Roll number is key. 555 values. Very good, Nana. So roll number is the key and 555 is the value. So similarly name and Sita, and similarly branch and CSC, alage CGPA 7.8. So how many elements are there? Actually there are 4 elements, right? So if I just write print student dictionary ante naku aa values anni in curly braces lo print అయిపోతాయి నేను as it is గా. బట్ కాకపోతే చూసుకుంటే వచ్చేసి ఇక్కడ నాకు అన్ఆర్డర్డ్ లాగా వస్తున్నాయి. అంటే నేను యూజ్ చేసింది వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే 3.6 కన్నా బిఫోర్ ఉన్నది వాడనట్టు, నేను ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ వాడుతున్నాను కదా. Yes, sir. యా, సో మామూలుగా ఇప్పుడు నాకు న్యూ ఇయర్ వర్షన్స్ వాడితే ఇవన్నీ ఎలా వస్తుందన్న డిక్లరేషన్ ఎలా ఉందో అది కూడా అలానే సేమ్ వస్తుంది, బికాస్ దే ఆర్ ద ఆర్డర్డ్, రైట్? ఓకేనా? రైట్ మా? అన్న ఉన్నారా? yes sir. Yes, Okay, sir. so yeah, so like how did you created that list and tuple? List tuple నాకు కన్స్ట్రక్టర్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో నాన్న, డిక్ట్ అని కూడా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది నాన్న. అంటే మనకి డిక్షనరీని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యూజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్డ్ ఎ డిక్ట్, డిఏసిటి. ఓకే, సో యూ క్యాన్ సీ హియర్ దట్ స్టూడెంట్ డిక్షనరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిక్ట్ ఆఫ్, ఓకే, డిక్ట్ ఆఫ్, and the value should be given as a set of key value pairs, nana, key value pairs or key value tuples. చూస్తున్నారా, డిక్ట్ కి ఏమి ఇచ్చాం నాన్న, వచ్చేసి ఒక లిస్ట్ లోపల అన్ని ఆర్డర్డ్ పేర్స్ లాగా రాసాము. ఫస్ట్ దేమో కీ, నెక్స్ట్ దేమో వాల్యూ, కామా, సెకండ్ కి సెకండ్ వాల్యూ, కామా. సో యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో నేను ప్రింట్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు అది డిక్షనరీ లాగా వచ్చేస్తుంది నేను యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. సో అలాగా వచ్చేసి యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ నన్ను వచ్చేసి. సో ఇనిషియల్ గా వచ్చేసి ఒక 555 కి పెట్టుకున్నాము, ఆ తర్వాత 785 పెట్టుకున్నాము, ఆ తర్వాత వచ్చేసి 111 కి పెట్టుకున్నాము, రైట్? సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నన్ను వచ్చేసి, రైట్ మా? సో డిక్ట్ తో వచ్చేసి మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చూపిస్తున్నాం. Okay, now we came to another important concept called dictionary comprehension. Dictionary comprehension. Okay, what do you mean by dictionary comprehension? Ante it is similar to the list comprehension only. So what did you understood with that list comprehension concept? What is list comprehension? Write the syntax in a single line. Yeah, so we entirely write a kind of a sentence which is in square. Okay. ఏనా, సో నాకు సింటాక్స్ వచ్చి ఎలా ఉంటుంది అన్న, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వేరియబుల్ ఇన్ సీక్వెన్స్ అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఇఫ్ కండిషన్ ఉందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్షనల్, రైట్?
Nana, can you hear me? Yes, sir. Okay. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు మరి. సో అది నన్ను వచ్చేసి సో మనకి అక్కడ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ కి అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో పెట్టాము, బట్ ఇది డిక్షనరీ కాబట్టి వీఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ కర్లీ బ్రేసెస్, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలన్నా దేర్ మస్ట్ బి ద ఫర్ లూప్ ఉండాలి, అలాగే కండిషన్ వచ్చేసి ఆప్షనల్, అలాగే వచ్చేసి ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చేసి ఆప్షనల్. నేను వచ్చేసి ఏమైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక రాస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవాల్యుయేట్ అయ్యి ఆ రిజల్టెంట్ వాల్యూస్ అన్ని నాకు దానిలోకి వచ్చేసి వస్తాయి. నేను వచ్చేసి సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న, మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. స్టూడెంట్ డిక్షనరీ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఏం రాసాం నేను ఇక్కడ చూడండి. స్టూడెంట్ డిక్షనరీ ఈక్వల్స్ టు x:2*x. x అన్నదేమో కీ నాన్న, 2*x అన్నదేమో వాల్యూ అన్నమాట, రైట్? Yes, sir. సో x ఇన్ ద రేంజ్ 1 to 6 అని చెప్తున్నాను నేను, అంటే 1 నుంచి 5 వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది కదా. అంటే 1:2, 2:4, రైట్? 3:6, 4:8, 5:10. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ డిక్షనరీ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఓకే నాన్న, మీరు ఇక్కడ చూస్తే కీకి ఏమి ఇచ్చాం నాన్న? వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ వి యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కీ? కీకి వాడిన డేటా టైప్ ఏంటి నాన్న ఇక్కడ ఈ డిక్షనరీలో? Integer, sir. Okay, so integer. You please remember that the keys can be strings, the keys can be tuples, the keys can be data types, nana, right? Because all these are immutable objects. అర్థమైందా? ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ అనే అనుకోకండి, ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్ అనే అనుకోకండి. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ అ నంబర్ యాజ్ అ కీ నన్న. ఓకే, then how do you print the values of the dictionary or a value of a particular key? To access the values in the dictionary, we use the square bracket, and inside the square bracket we write the key name or key value that will print the item value or value, right? If I want to print that roll number 555 on the screen, నేను ఏం రాయాలి నాన్న? S of in square bracket I should write a roll number in single quote, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, very good, Nana. So that's how we actually do that. Okay, so ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇదిగోండి S of roll number అంటే 555, S of name Sita, S of branch CSE, S of CGPA 7.8. ఓకే నాన్న, సో అలా వచ్చేసి మనం రాసుకున్నాం నాన్న. అలాగే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ లో చూడండి నాన్న, ఎల్లో కలర్ లో నేనేం చేసా, ఎస్ ఆఫ్ నేమ్ ని క్యాపిటల్ ఎన్ కాకుండా స్మాల్ ఎన్ రాసాను అన్న. స్మాల్ ఎన్ నాకు వస్తుందా నేమ్, రాదా? రాదు సార్. రాదు నాన్న. ఎందుకు రాదు? కీవర్డ్ కేస్ సెన్సిటివ్ సార్. కేస్ సెన్సిటివ్ కదా. ఇందాకనే చెప్తున్నాం మనం వచ్చేసి ఏంటిది, ఆల్ ద కీస్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. అక్కడ నేను క్యాపిటల్ ఎన్ వాడి ఇక్కడ స్మాల్ ఎన్ వాడితే ఇట్ గివ్స్ అ కీ ఎర్రర్ నాన్న వచ్చేసి, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. And this one is about adding and modifying the dictionary values, nana. Okay, how do you add or how do you modify the dictionary values? So you can see here we got a dictionary S equals to student dictionary, roll number is 555, name is Sita. Okay, if you print that on the screen, roll number is 555, name is Sita is coming, right? Then if I want to add some new key and value pairs, you can directly write them like name of your dictionary in square bracket, you write the new key and equals to its value. So I have created a new key called CGPA and I have written the name as 8.9, value as 8.9, right? And similarly I entered another one that is a modifying already existing name.
So S of name equals to Radha. So Sita will be replaced with Radha, and as well as a new key value pair CGPA 8.9 is added. అర్థమవుతుందా నేను? కొత్త వాటిని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఉన్న వాటిని మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, sir. ఓకేనా? సో అలాగే can we delete the dictionary values? Okay, yes, definitely we can delete one or more items using a delete keyword. Okay, and even you can clear all the elements in the dictionary by using the clear function. Okay, and if you want to delete the entire dictionary, you can also do that. So you can delete individual elements, or you can clear the elements and make that as a empty dictionary, or even you can delete the entire dictionary also. Okay nano, కొన్ని వాల్యూస్ ని మార్చడం ఒకటి, అన్ని వాల్యూస్ ని క్లియర్ చేసి డిక్షనరీని ఎంటీ డిక్షనరీ చేయటం ఒకటి, అసలు డిక్షనరీని లేకుండా డిలీట్ చేసేయటం ఒకటి నన్ను, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఐ హావ్ టేకెన్ అ డిక్షనరీ ఎస్ విత్ రోల్ నెంబర్, నేమ్ అండ్ సిజిపిఏ. సో వి జస్ట్ ప్రింటెడ్ దట్. సో ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి ప్రింట్ అయింది నన్ను. తర్వాత ఏమంటున్నాం నన్ను? డిలీట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ నేమ్ అని చెప్పాం నన్ను. డిలీట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ నేమ్ అంటే ఏమైంది? నేము సీత రెండు వెళ్ళిపోతాయి, రైట్? సో దాని తర్వాత ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో చూస్తే మనకి చూడండి, ఫస్ట్ 3 ఉన్నాయి, తర్వాత 2 ఉన్నాయి. ఎవరు? రోల్ నంబరు, సిజిపిఏ, రైట్? ఓకేనా? చెప్పండి. మన ఉన్నారా? Yes, sir. ఓకే, నాన్న మీ స్క్రీన్ ఏమైనా లేట్ గా అప్డేట్ అవుతుందా? No, sir. ఓకే, సో ఎస్ డాట్ క్లియర్ అంటే ఏమైంది చెప్పండి నాకు, మీకు ఏమర్థమవుతుంది ఎస్ డాట్ క్లియర్ అంటే? Deleted full dictionary, sir. ఫుల్ డిక్షనరీ అంటే ఎంట్రీస్ అన్ని పోయి ఎంటీ డిక్షనరీ మిగిలింది నాన్న. దట్స్ అ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. క్లియర్ అంటే క్లియర్ ఆల్ ద కీ వాల్యూ పైర్స్, బట్ స్టిల్ డిక్షనరీ విల్ బి దేర్ విత్ నో కీ వాల్యూ పైర్స్. అందుకని ఎంటీ డిక్షనరీ ప్రింట్ అయిందన్న. అర్థమైందా? Yes, sir. అది ఒకటి నన్ను వచ్చేసి. ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే బేసిక్ గా ఒక లూప్ లాగా పెట్టి కూడా నేను డిలీట్ చేసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి ఎలిమెంట్స్ ని. ఇక్కడ చూడండి, ఐ హావ్ టేకెన్ అ డిక్షనరీ, రోల్ నంబరు, నేమ్, సిజిపిఏ ఉంది. సో దాన్ని ప్రింట్ చేసుకున్నాను. సో నా ఎంటైర్ డిక్షనరీ అంతా ప్రింట్ అయింది స్క్రీన్ మీద. తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను నన్ను? ఎక్స్ అని ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను నన్ను. ఎక్స్ అని ఒక లిస్ట్ తీసుకుని అందులో ఏం చేశాను నేను? నేమ్ ని, సిజిపిఏని పెట్టాను నన్ను యాజ్ అ వాల్యూస్. ఎక్స్ ఇస్ అ లిస్ట్, రైట్? తర్వాత చూడండి, ఫర్ ఐ ఇన్ ఎక్స్ అని చెప్పి డెల్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఐ అని పెట్టుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి. డిలీట్ ఎస్ ఆఫ్ ఐ అంటే ఐ ఫస్ట్ టైం కి నేమ్ అవుతుంది, సెకండ్ టైం కి వచ్చేసి ఏమవుతుందన్న? సిజిపిఏ అవుతుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? నేమ్, సిజిపిఏ డిలీట్ అయిపోతాయి, ఓన్లీ రోల్ నెంబర్ మాత్రమే మిగులుతుంది నేను డిక్షనరీలో. అర్థమైందా? సో ఇందాకంటే ప్రతిదానికి నేను ఇండెక్స్ వాల్యూ కీ అదే ఏమంటాము, డిక్షనరీ నేమ్ విత్ కీ వాల్యూతో రాసి డిలీట్ ఆపరేషన్ కొట్టాం. ఇక్కడైతే ఫర్ లూప్ లో పెట్టాం నేను వచ్చేసి, రైట్? ఓకేనా? అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు షో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లియర్ అండ్ డిలీట్ నన్ను. సో క్లియర్ అండ్ డిలీట్ కి సో నేను ఒక డిక్షనరీ తీసుకున్నాను, దాన్ని ప్రింట్ చేసి చూసాను. సో స్క్రీన్ మీద మీకు చూస్తే ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి నాకు డిక్షనరీలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అయినాయి నన్ను. తర్వాత ఏం చేసాం నన్ను? ఎస్ డాట్ క్లియర్ అని చెప్పాం. ఎస్ డాట్ క్లియర్ అంటే ఏమవుతాయి? ఆల్ ద కీ వాల్యూ పేర్స్ విల్ బి వానిష్డ్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఎంప్టీ డిక్షనరీ. సో ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంప్టీ స్క్వేర్ బ్రేసెస్ వచ్చి నాకు ప్రింట్ అయినాయి నన్ను. తర్వాత చూడండి నన్ను ఏం చేస్తున్నాం మనం యాక్చువల్ గా వచ్చేసి టీ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను నాన్న. నేను వచ్చేసి టీ అని తీసుకుని దానికోసం వచ్చేసి యాక్చువల్ గా టీలో నేను వచ్చేసి రోల్ నెంబర్ 555 అని పెట్టుకున్నాను. నేను వచ్చేసి డిలీట్ టీ అని కొట్టాను. నేను వచ్చేసి డిలీట్ టీ. చూడండి అది ఏమంటుంది? యాక్చువల్ గా టీ అన్నది అసలు లేదు అక్కడ అని చెప్తుంది నన్ను, రైట్? బికాస్ ఆల్రెడీ యూ క్లియర్ నో, అంటే రోల్ నెంబర్ అన్నదే లేదు అని చెప్తుంది నన్ను. అర్థమైందా?
ఏనన్నా sir. చూస్తున్నారా? Okay, so that's one thing, Nana. Okay, and like how did we use that pop method? Okay, you can use that pop method here in the dictionary also. Okay, so you can take a dictionary, then you're just printing. So dictionary అంతా ప్రింట్ అయింది, అది ఫస్ట్ లైన్ అవుట్పుట్. తర్వాత చూడండి నాన్న, ప్రింట్ లో పాప్డ్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి పెట్టాం పాప్ అయ్యే వాల్యూ కోసం. సో ఎస్ డాట్ పాప్ రోల్ నెంబర్ అని రాశాను నేను వచ్చేసి, ఎస్ డాట్ పాప్ రోల్ నెంబర్. సో అంటే ఏమవుతుంది నాన్న, రోల్ నెంబర్ 555 వచ్చేసి నాకు రిమూవ్ అయిపోతుంది నాన్న. సో పాప్డ్ ఈక్వల్స్ 555 అని వచ్చింది, చూసారు కదా. తర్వాత ప్రింట్ చేసి చూస్తే నాకు వచ్చేసి ఏమొచ్చింది, ఏమంటాము, ఇక్కడ మనం ఒకటి రాయలేదు అన్న, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ సంథింగ్ లైక్ ఏమని చెప్తాము, ఇఫ్ మై డిక్షనరీ ఈజ్ ఎంటీ అండ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రిమూవ్ ద పాప్ వాల్యూ, సో ఏం చెప్తుంది నన్ను వచ్చేసి యాక్చువల్ గా అది ఒకటి. ఇంకోటి వచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఏమంటున్నాము, పాప్ కి వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాన్న, మనకి పొజిషనల్ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ చేస్తా అంటే రిమూవ్ చేయలేము నాన్న. మనకి లిస్ట్ లో వచ్చేసి నేను పాప్ అన్నాను అనుకోండి నాన్న, ఎవరు పాప్ అవుతారు లిస్ట్ లో అయితే? Last element in the list. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ నాకు వచ్చేసి పాప్ అవుతుంది నాన్న. ఇప్పుడు డిక్షనరీస్ లో అంటే న్యూయర్ వర్షన్స్ లో అయితే అవుతుంది నాన్న, సిన్స్ నేను ఇక్కడ రన్ చేసింది ఓల్డర్ వెర్షన్ ఆఫ్ పైథాన్ యాక్చువల్ గా, అంటే 3.6 కి బిఫోర్ అన్నమాట. సో దానిలో వచ్చేసి నాకు ఇవి అన్ఆర్డర్డ్ కదా డిక్షనరీస్. ఐ షుడ్ నాట్ రైట్ ఎస్ డాట్ పాప్, అంటే చివరిలో ఏది ఉంటే అది తీయని కాదు. ఎందుకు చివరిలో ఏది ఉంటది అన్నది మనకు తెలియదు, బికాజ్ అవన్నీ పొజిషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి కదా, జంబుల్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? ఎస్ సార్. సో అది అడుగుతుంది నన్ను, ఏమని అడుగుతుంది, పాప్ ను రాసేటప్పుడు ఆ కీని కూడా స్పెసిఫై చెయ్యి, అట్లీస్ట్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టు లోపల, దట్ ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ బి ద కీ, ఎవరిని డిలీట్ చేయాలో ఆ కీ పేరు రాయి అని చెప్తుంది నన్ను ఇది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఈవెన్ లైక్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఆన్ డిలీషన్ అన్న వచ్చేసి. సో నేను మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఎలా డిలీట్ చేసుకుంటాను అని అనుకుంటే పాప్ తో అనమాట. ఇందాక వచ్చేసి మనం డెల్ అని వాడాం కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి పాప్ ఆఫ్ ఐ లాగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఏం చేసాం నాన్న, ఫర్ లూప్ ని వచ్చేసి తీసుకున్నాను, ఫర్ ఐ ఇన్ అని చెప్పేసి కీ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఒక లిస్ట్ లాగా రాసుకున్నాము, నేమ్ సిజిపిఏ. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఎస్ డాట్ పాప్ ఐ అంటున్నా, అంటే ఫస్ట్ టైం ఏమొస్తుంది, ఎస్ డాట్ పాప్ నేమ్ వస్తుంది, అది డిలీట్ అయిపోతుంది. అలాగే ఎస్ డాట్ పాప్ సిజిపిఏ వస్తుంది, అది డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ నాకు రోల్ నెంబర్ మాత్రమే మిగులుతుంది నాన్న, రైట్? Yes, sir. ఇన్ కేసు నీకు పాప్ లో నేను స్పెసిఫై చేసిన వాల్యూ కనుక దొరకలేదు అనుకోండి నాన్న, బేసిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే వచ్చేసి నాకు -1 వచ్చి రిటర్న్ చేస్తుంది నాన్న పాప్ మెథడ్. ఓకే, ఇఫ్ ద కీ ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇట్ రిటర్న్స్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ -1 అన్న, రైట్? అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, అలాగే ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, స్ట్రింగ్స్ ని కానీ టపుల్స్ ని కానీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ని కానీ కీస్ లాగా వాడుకోవచ్చు అని. టపుల్ అయితే నేను ఎలా వాడతాను కీస్ కింద, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నన్ను వచ్చేసి. సో ఇక్కడ చూడండి నన్ను, మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, నేను అసలు డూప్లికేట్ కీస్ కనుక రాస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇచ్చిన నేమే మళ్ళీ ఇంకొక కీ కూడా ఇస్తే. సో ఒక డిక్షనరీ ఎస్ తీసుకున్నాను, రోల్ నెంబర్ 555 అని పెట్టాను, మళ్ళీ రోల్ నెంబర్ 777 అని పెట్టాను నన్ను. సో ఇలా కనుక పెడితే లాస్ట్ లో అంటే రీసెంట్ గా చివరిలో ఏది పెట్టావో అది మాత్రమే మిగులుతుంది నన్ను, అంటే రోల్ నెంబర్ 777 మాత్రమే మిగులుతుంది. ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్ 555 నాకు కన్సిడర్ చేయదు. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అ డూప్లికేట్ కీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? నేను మర్చిపోయి డూప్లికేట్ కీస్ ఇస్తే, వింటున్నారా, లాస్ట్ అకరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే తీసుకుంటుంది, ఫస్ట్ అన్ని పోతాయి. ఇప్పుడు మనకి టపుల్స్ యాజ్ అ కీస్ నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము,
దేర్ ఈస్ అ సెట్ వచ్చేసి ఉంది నాన్న, సెట్ ఎస్. దానిలో నాకు 2 టపుల్స్ ఉన్నాయి, 0,1, 1,2, 3. సో నేను వచ్చేసి ప్రింట్ చేసుకుంటే ప్రింట్ అయింది నాన్న, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. ఎస్ సార్. సో నేను ఏమంటాము బేసికల్లీ టపుల్స్ అయితే మనం వచ్చి సెట్ లో వచ్చేసి మెంబర్స్ కింద పెట్టుకోవచ్చు నాన్న, మెంబర్స్ కింద. బట్ నేను ఏమంటాము లిస్ట్ లో వచ్చేసి నేను పెట్టుకోకూడదు. ఈవెన్ ఆ టపుల్ లోపల లిస్ట్ ఉన్నా కూడా ఇట్ సేస్ దట్ అన్హాషబుల్ టైప్ అని చెప్పి పెడుతుంది నాన్న. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను అది పెట్టడం మర్చిపోయినట్టున్నాను, వేరేది పెట్టాను. కీ యాజ్ అదే టపుల్ యాజ్ అ కీ, అది తర్వాత చూపిస్తాను, రైట్? అలాగే మనకు వచ్చేసి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ అని చెప్పి, వాటిని కూడా వచ్చేసి యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ నాన్న, రైట్? ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, సో ఏం చేస్తున్నాం మనము, నేమ్ అంటే సుధా తీసుకున్నాము, కోర్స్ అంటే పైథాన్ అని తీసుకున్నాము, ప్రింట్ అని చెప్పేసి ఏం చేసాము, నేమ్ ఇన్ డిక్షనరీ, నేమ్ ఇన్ ఎస్, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? మా ఉన్నారా? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, మనం ఏం చేసాము, కీ వాల్యూ ఏమో నేము, వాల్యూ వచ్చేసి సుధా, అలాగే కీ ఏమో కోర్సు, వాల్యూ వచ్చేసి పైథాన్ అన్న, రైట్? సో ఏం అడుగుతున్నాను, నేమ్ ఇన్ డిక్షనరీ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాను నేను వచ్చేసి. అడిగి ఎలా చెక్ చేస్తున్నాను, నేమ్ ఇన్ ఎస్ అని చెక్ చేశాను. అంటే నేమ్ అన్నది ఎస్ లో కీ కింద ఉందా లేదా? ఏమొచ్చింది నాన్న చెప్పండి? True, sir. ట్రూ వచ్చింది నాన్న. True. అలాగే వాల్యూని చెక్ చేస్తున్నాను నాన్న, సుధా ఇన్ ఎస్ అని చెక్ చేశా, నాకు ఫాల్స్ అని వస్తుంది నాన్న. బికాస్ నాకు వాల్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఇవ్వలేము నాన్న. వచ్చేసి వాల్యూస్ ని ఇవ్వాలంటే మనం కొంచెం డిఫరెంట్ గా అడగాలి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ చూడండి ఉంది, సుధా ఇన్ ఎస్ డాట్ వాల్యూస్, అంటే డిక్షనరీ నేమ్ డాట్ వాల్యూస్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న, దాన్ని మీరు కాల్ చేసుకుని అడిగాము, అప్పుడు నాకు ట్రూ వస్తుంది నాన్న. డైరెక్ట్ గా అడిగితే ఫాల్స్ వస్తుంది. అర్థమవుతుంది నాన్న? ఇన్ను నాట్ ఇన్ డైరెక్ట్ గా దేని మీద పనిచేస్తాయి అంటే కీస్ మీద పనిచేస్తాయి. ఓకేనా? Okay, sir. అదే Okay, వాల్యూని చెక్ చేయాలంటే డిక్షనరీ నేమ్ డాట్ వాల్యూస్ అని అలా చెక్ చేసుకుంటాం నాన్న, రైట్? ఓకే, వింటున్నారా? అలాగే నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ కీ కింద ఒక వేరియబుల్ ని తీసుకున్నాను నాన్న. కీ కింద తీసుకుని దానికి ఏమి ఇచ్చాను నేను, డిక్షనరీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇచ్చాను. కోర్స్ అనేది కీయేనా కాదా? Yes, sir. ఎస్ సార్. Yes, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇది ఏం చేసింది మనకి, ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే కీనా వాల్యూనా? Value. వాల్యూనా, రైట్? ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల కోర్స్ పెట్టాము అంటే వాల్యూని కదా మనం యాక్సెస్ చేసేది. ప్రింట్ లోపల అలా రాస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, పైథాన్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ అని రాసాం అనుకోండి, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న? Python, sir. పైథాన్ ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న. సో ఇక్కడ నేను అది తీసుకున్నాను కీ కింద. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ కీ ఇన్ ఎస్ అంటే పైథాన్ ఇన్ ఎస్ అని చెప్పి అడిగాను నేను వచ్చేసి. పైథాన్ ఇన్ ఎస్ అంటే పైథాన్ నేను డైరెక్ట్ గా చెక్ చేయొచ్చా డిక్షనరీలో? పైథాన్ అన్నది ఏంటి, కీనా వాల్యూనా? Value, sir. వాల్యూ సార్. వాల్యూనా, రైట్? సో అది వాల్యూ కాబట్టి నాకు ఎల్స్ పార్ట్ వస్తుంది నాన్న. ఎల్స్ పార్ట్ వచ్చి చూడండి ఏం ప్రింట్ అయింది, పైథాన్ నాట్ ఇన్ డిక్షనరీ వచ్చింది. ఈ రిజల్ట్ లో చూస్తే లాస్ట్ నుంచి లాస్ట్ బట్ వన్, పైథాన్ నాట్ ఇన్ డిక్షనరీ. సో కరెక్ట్ గా అడగాలంటే ఎలా అడగాలి నాన్న, ఇఫ్ కీ ఇన్ ఎస్ డాట్ వాల్యూస్, రైట్? అర్థమైందా?
సో పైథాన్ అనేది వాల్యూస్ లో ఉందా లేదా? ఆబ్వియస్లీ ఉంది. సో పైథాన్ ఈజ్ ఇన్ డిక్షనరీ వస్తుందని, అంటే ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇఫ్ కి సెకండ్ ఇఫ్ కి తేడా ఏంటి నాన్న? చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఇఫ్ కి సెకండ్ ఇఫ్ కి ఫస్ట్ ఉన్నారా? ఇఫ్ లో కేస్ చెక్ చేస్తున్నాం సార్, సెకండ్ ఇఫ్ లో వాల్యూస్. వెరీ గుడ్ నాన్న. ఫస్ట్ ఇఫ్ లో అయితే వచ్చేసి మనము ఏమంటాము, వాల్యూని తీసుకెళ్లి కీతో చేసాము యాక్చువల్ గా. సో అందుకని లేదని వచ్చింది. తర్వాత వచ్చేసి వాల్యూని తీసుకెళ్లి వాల్యూస్ తోనే చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ గెట్ దట్, రైట్? సో ఈ రోజుకి ఇట్స్ లైక్ టైం 11:50 అయిపోయింది కదా. సో ఐ జస్ట్ స్టాప్ హియర్ నాన్న. ఓకే.